GIS WhatsApp ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. Even I will drop a message, but if you have any group apart from this, please do drop a message and ask your friends to join. And from today onwards, it's all like completely Python basic core concepts that you will be learning. Tumba important irutte, and it's all like very very basic things that you will be learning. Okay, and ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ 2 more minutes. Okay, I'll wait for another 2 more minutes, and if anyone of your friends wanted to join, ask them to join. Okay, we are in 11 members. In fact, including me and Vinay, we are 11. So total 9. Okay, until others join, what I was explaining other day, maybe probably like Saturday, I guess. Saturday class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Just brushing up and I'm revising it. So in our previous class, I did explain how to download your Python. So Python anta heli search madidre, if you search for Python in Google, so you can select this download button and you can start downloading a software. And I showed you how to install Python IDLE. Python IDLE. Apart from that, I did show you guys with Python Google Colab. So you can search for Google Colab in your whatever the browser you are using. It can be your mobile phone, or it can be your laptop, or it can be your desktop. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪೈರಾಯ್ಡ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, and this app supports Python programming in your mobile phone. So you can download this app in Play Store. From Play Store you can download, and this is how it look like. Itara kaanutta. So you can download this application from Play Store, and you can start writing the code. ಏನು Python na kalitira, that code you can start writing in your phone and you can learn Python. Okay, so apart from this, ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ if I want to install a software, then you need to install Python. Just search for Python, go to download. There is a newer version Python, like Python 3.14 is the latest version. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಂಡೋಸಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಾ, ಮ್ಯಾಕೆಂಟಾಶಾ, ಎಲ್ಲ ಲಿನಕ್ಸಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ OS. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ and you will find a Python installation file. Just double click on it and say next, and that will install Python to your system. Okay, see here, you need to download this. Click on this button and it takes you to another page. If I go down, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ you can see Python 64-bit installer. You select that. Select ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗನೇ it starts to download. Here it is downloading in my system. What I do is I'll pause it. I don't want, I already downloaded it, so I'll cancel it out. So if I do open my computer, this PC open ಮಾಡಿದ್ರೆ download folder ಅಲ್ಲಿ you can see that a software got downloaded. Okay, see here, if I double click on this, I can easily install. Just double click ಮಾಡಿ, click on next button, install now, next. Within few minutes, like 2 to 3 minutes, your Python will install to your system. Now after that, Python install ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, see, Erdas na install ಮಾಡಿ, Arc Pro na install ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ search button, you go to search button and you say Erdas software, or you go for Arc Pro,
and that Arc Pro software will get open in your laptop. Illi ತೋರಿಸುತ್ತೆ and you can start using Arc Pro, right? But ಇಲ್ಲಿ Python install ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ I need to search for Python IDLE. ಆ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ Python IDLE ಅಂತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ IDLE. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ IDLE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ and you get this software. Just click on it. Click ಮಾಡಿದರೆ that will open up Python for you. Now you can start writing your code. Go to file, select new file and start writing the code here. ನೀವೇನು ಕಲಿತಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. while you type, if you click on this run button, the program will start to give result. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. See, when I say output, it is nothing but result. See, Arc Pro ಅಲ್ಲಿ you import satellite data and you do the digitalization and you process it. Ultimately you get the images, digitalized images ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ in your MSc GIS you prepare records, you prepare manuals. So during your lab practical sessions, ಥಿಯರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈಲ್ you're recording it as a document, you will get the results, you will find some outputs. Digitalized ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ you will keep it as an output, or whatever the actions that you are performing using Arc Pro or ArcGIS, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಐ ಸೇ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಪೈಥಾನ್, ವೇ ಟು ಡೂ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, just open Google Chrome. Open Google Chrome from your phone or from your laptop and search for Google Colab. Search for Google Colab. Make sure you have logged in. Make sure you have logged into your Chrome. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, then your profile will be available. If not, select add and give sign in and type your email ID and password and click on next. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಶೋ ಅಗೇನ್? ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲಾಗಿನ್, ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. Now once you give Google Colab, first link that you are seeing, first link ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, click on it. So that will open up. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಈ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, if I click on the new notebook, it will create a Python execute ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, see here, a file has been created for me with no title.
ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಪೈಥಾನ್ ಡೆಮೋ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಐ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ that will give me the answer for me. Okay, it's just like ChatGPT. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆದಿರೋ ಕೋಡು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ, ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಲ್ ಸೆ ಪೈಥಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಿತಿನ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಪೈಥಾನ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಬಟನ್, ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಇದನ್ನ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಹೇಗೆ? ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ದಿಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಗೆಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಲೈಕ್ 1 or 2 ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪೈಥಾನ್ 1, ಪೈಥಾನ್ 2, ಪೈಥಾನ್ 3, ಪೈಥಾನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಯು. Okay, so just go through the video and understand. If you are not able to understand the classes, ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 7 o'clock, ಐ ಮೇ ಸೆಂಡ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ 15 minutes ಮುಂಚೆನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ 6:45ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ 15 minutes 20 minutes ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. And 7 o'clock ಮೇಲೆ let all others join. So 20 minutes I'll give time for you. So you can ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 20 minutes ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಐ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ 2 classes. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Go through the video, learn what I mean to say, open video and attend the class on videodalli nodi. And when you are not able to understand, just let me know. I will be ready to take 15 minutes earlier for you to make sure you understand the concepts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ? ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಸಿ ವೈ ಡು ಐ ಯೂಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ, no, why, what is the purpose I'm using, or why I'm using Google Colab instead of IDLE? IDLE na open ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಕೋಡ್ ಬರೆದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋಡ್ ಇಯರ್, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್,
It is like you need to install this software to your computer. If you don't have a computer at home, laptop illa, computer illa anta andre, or else ide andru, like if you have memory full idre idನ್ನ install ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you need not to install any software. Even Pyroid anta ಏನು ಹೇಳಿದೆ, you need not to install that software too. Just open Google Colab in phone, it will work. Open Google Colab in laptop through Google Chrome, it will work without installing any software. You can start writing the code and understand Python. See, you are here to learn Python programming, and all of you are very new to this concept. So to understand and learn, use Google Colab. Later on, when we start with ArcPy, which is like which is like Python with GIS concepts and Python with remote sensing, then I might be using a software which is called as maybe Jupyter Notebook or Jupyter Lab, or else Vinay sir may start explaining you with a concept using a software called QGIS and Google Colab, or else Jupyter Lab. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮಿ ಪೈಥಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಗಿನರ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ವೈ? if you don't understand the concept, if you are not able to follow, ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you can search generate AI ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, you can search what exactly the code that you are writing ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. that's the reason I suggest Google Colab. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ದೇರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೈಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐಲ್ ಸೇ ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, object oriented, dynamically typed, interpreted programming language. All these concepts I have explained earlier, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now if I want to make some notes, explanation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, when I'm explaining certain concepts, I want to make some written notes. See, in your colleges, in your masters, while attending the class, you may have a book, and whatever the faculty are explaining, you will keep a record of it. You will write your own notes, you will make your own notes, right? Similarly, while learning my Python program, I want to create my own notes annadadre, you can click on this text file, text another ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ, you can start write your own explanation. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ? ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ programming concepts. Now I already explained program anta andre enu anta. I have already explained what is program. See, program are nothing but instruction code, commands given to a computer to make computer to work. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈವನ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೌಸಲ್ಲಿ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಡ್ or a piece of instructions command given to my computer to perform a task. Idu one of the definition. Now if I want to construct house, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, if I want to construct house, I will not directly come and start constructing an house. I will not start cement ತಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. To construct house, first I need to understand
ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಹೌಸ್. So once I know what is brick, what is money, what is site dimension, what is blueprint, and what is like how much it takes for me to construct house idinalla, if I do understand all these concepts, then only I can start constructing my house. Similarly, you are doing masters, MSc in GIS or diploma in GIS you are doing. Before you join masters, you went for degree colleges, right? You went for degree colleges, and also you went for PU colleges, and also you went for schools to understand all the basic concepts. Now you are all able to understand what I am saying. English ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಡಮು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3-4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೌಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆರ್ there are certain definitions. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಮೌಸ್, ಆ ಮೌಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಈ ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಐ ಅನ್ನೋ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಎ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್, literal, variable. So these are the concepts that you need to understand before you start writing the program. Okay, so let us start with our basic concepts, like basic building blocks. See, basic building blocks of programming. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ GIS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೇಟಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಬಿಲ್ಟಪ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೇ ಥರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. So identifiers are nothing but, see, identifiers are nothing but it is a name used for identifying a variable. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೂ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಥರ ಬಂದ್ರೇನು. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ A = 5, B = 10, C = A+B ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪೈಥಾನ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
5 + 10 15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ. 5 + 10 15. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ನಾವು ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ್ಯಶ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಸಿ this we call it as comments. See, when you post a photo in Instagram, people start putting their comments. Oh, looking good, wow ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದು ಕೋಡು. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಕೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಿ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೋಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಕೆಲವರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೋಕಿಲ ಅವರೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? Can I get thumbs up? Okay, like emoji options irutte alva, you can go to emoji option and you can reply me by putting thumbs up, or you can drop a chat message. Kokila, and I think you are the new person who joined today. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕೋಕಿಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ. ಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೋಕಿಲ ಅವರ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಫೈನ್. ಸಿ, ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಈ ಬರೆಯುವಂಥ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಣ, ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ನನಗಿದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರೆದವ್ರೆ A=5 ಬರೆದವ್ರೆ, B=10 ಅಂತ ಬರೆದವ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಬರೆದವ್ರಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪೈಥಾನೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಏನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, XYZ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂಗೆ ABC ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಬರೆದವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರು, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ IT ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ 3D ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ನ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೈಲು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಬೇರೆಯವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ರನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರನ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೋಡ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇನಿದು, ಇದು ಕೋಡ್, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೋಡ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಇದೇನಿದು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, / ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಕು ಈ ಥರ ಬರೆದು ಬರೀತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದು ಬರಿತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 1 2 3 3 ಡಾಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ 3 ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 1 2 3 ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈನ್ 1 ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಲೈನ್ 2 ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೈನ್ 2 ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ 3 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಈಗ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬರೀತಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಫೈಲ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬರೆಯೋವಂಥ ಕೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನೇ ಈ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೋದು. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ, A = 5, B = 10, C = A+B, ಪ್ರಿಂಟ್ C ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪೈಥಾನ್ದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೋಡೂ ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಆ್ಯಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೂ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಇದು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು. ಅದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 2 3 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 2, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 3, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 4 ಅಂತ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಕೋಕಿಲಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ, ನಂದಿತಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ A = 5 ಅಂತ ಬರೆದೆ, B = 10 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಬರೆದಿರೋದು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 2, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 3 ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಅಂತಲೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು N1 ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ಅದೇ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಥರನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ 2, N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈ N1 ಅಂತ ನಾನೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಕಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಂದಿತಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. 5, 10, 15 ಅಂತ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಥರ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೇನಿದು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆ ABC ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು 3.14 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3.14 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪೈಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 77 ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 12 ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ನೇಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಾಗಿ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು ನೇಮು, ಆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗು, ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಮುಂಚೆ, ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅವರು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೈಥಾನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ. ಈ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಬರಿಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರು 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1ನ ತಗೋ 2 ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು 3. ಆ 3ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 3 ಇದೆ, 3 ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6. ಈ 6 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 4 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು 10. ಆ 10ನ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿದೆ 5 ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಆನ್ಸರ್ 15 ಇದೆ ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರೆದು ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೈಥಾನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗುಯಿಡೋ ವ್ಯಾನ್ ರೂಸಮ್ ಅನ್ನೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆರೆಂಜಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀನಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪೈ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು ಮಿನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಈಗ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇನಾಯಿತು, ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಗಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ 20 to 30 ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? MS ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, 5 ಮತ್ತು 10 ಅಂತ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದು ಸಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ನಂಬರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರೆದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಕೋಡು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಆಟೋ ಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಂಗೆ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಟೋ ಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಟೋ ಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಡ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆಟೋ ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಅಂತಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳು ನಾವು ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತನೋ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೇನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ನೇಮ್, ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೇರಿಯಬಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೇಮ್ಗಳು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೈ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.14 ಅದೆಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ PI ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.14 ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 5 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 5 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3.14 ಬರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಬರುತ್ತೆ. 5 × 5 25, 25 × 3.14 78.5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ನೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್, C++, ಜಾವಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ. ನಾನು A=5 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು A ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ 5 ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ 50 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 50ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು C++, ಜಾವಾ, C++, ಜಾವಾ, ಪೈಥಾನು, PHP, ಪರ್ಲು, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A=50 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ A ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ A, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ B, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ C ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ A, ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ B, ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ C ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಇದು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, A ಅಲ್ವಾ, ಎರಡುವೇ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸು, ಇದು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 1960s, 1950s ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ
ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು 010101. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ABCD ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ABCD ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 1010 ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ABCಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೋಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಗೆ 65 ಅಂತ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಿಗೆ 66 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಿಗೆ 67 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಕೊಡೋ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ UUCMS ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. UUCMS ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ABCDಗೂ ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 65 ಅಂದರೆ A, 66 ಅಂದರೆ B, ಈ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 1950s 90s 40sಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ABCD ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ABCD 26 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಗೂ, ಮತ್ತು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕು, ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ಗೂ ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಸಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತ. ಎಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ABCDಗೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ABCಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ABCDEFG ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಟು Z ಗಂಟ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 26 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ABCD ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ 26 ಇದೆ. ನಾನಿವಾಗ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ H ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿದೆ 8ಅಲ್ಲಿದೆ, E ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿದೆ 5ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಥರ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಕಾರ 1 to 26ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ A to Z ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಥರ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. H ಅನ್ನೋದನ್ನ 8, E ಅನ್ನೋದನ್ನ 5, L ಅನ್ನೋದನ್ನ 12, L ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ 12, O ಅನ್ನೋದನ್ನ 15. ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೇನು ಅಂತ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದವರು. ಯಾವ ಥರ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ABCD ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹಳೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಅವ್ರೇನಾದರೂ A ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ತಗೋ, 32 ತಗೋ. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 33 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ತಗೋ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಗೆ 65, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿಗೆ 66, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗೆ 67. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ 1010ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, 67ನ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, 64ನ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ. ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಅನ್ನೋದು 65. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬತ್ತು ಹೇಗೆ ಬತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಎ ಅಂದರೆ 65 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದರೆ 65, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ 97. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ
ಅದು ನನಗೆ 97 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಂತ ಎ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು 65 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಎಗೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಎ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ABCDಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ABCD ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಎನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಇ ಎನೇ ಬೇರೆ, ಇ ಎನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇ ಎ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ 97, ಇ ಎ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ 65, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? ಇದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ನ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನೇ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರರ್, ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೈ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೈ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಾವು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪೈಥಾನು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ನಾವು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ನೇಮ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೂಲ್ಗಳೇನು? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆದ್ರು, ನನಗೆ ಎರರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೇಮು ಶಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು
ಒಂದು ಈ ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ನೇಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಪೈ ಅಂತ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ, ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ID ಕಾರ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 1 ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ನೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಎರರ್ನ ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ಟಿಕೆಟೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ರೂಲ್ಸು, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಎರರ್. ಆ ಎರರ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸು, ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎರರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸೊ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗೋಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 1 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರು, ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೂಲು? ಮೂರನೇ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹೆಸರಲ್ವಾ, ಹೆಸರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಹೆಸರುಗಳು ಈ ABCD ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಕೋಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ABCDನೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ SN ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸೇ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಲಿತಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್, ನೋ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸು ನೋ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ, ಆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ಗಳು ಬರಿತೀವಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇಮ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸು, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸು, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೇಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲು ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಈ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದಾ? ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಬೋದಾ? ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಬಲು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಲು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನು ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಇದಿಷ್ಟು 5 ರೂಲು. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಫಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 10 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂಥ ವರ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ID ಬರೀತೀರಾ, ID ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಗೇನೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. UUCMSಗೂ ಅಷ್ಟೇ ID ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ಇಫ್ ID ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ UUCMS ID is correct and if your UUCMS password is correct, then it get login to ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ UUCMS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮೈ ID ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ 10 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ 5 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ವೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ? ಈಗ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸೇ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸು. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್. ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ವೈಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಫಾರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು. ಕೆಲವು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ 5 ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 10 ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಏನಕ್ಕೆ? 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್. ವರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಮೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಶಶಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ಕೋಕಿಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರೀಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಗೆ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರೂಲು. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ನಂಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳು ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ? ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಐ ಹೋಪ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಕೀವರ್ಡ್, ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಎರಡರದ್ದು ರೂಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಆಲ್ರೆಡಿ 8:20 ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 20 more minutes. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇವತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ, ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿರೋದು, ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇವಾಗ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ 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 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. ನಾಳೆ ಎಗೇನ್ 7 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲು ಓಪನ್ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್, ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಪೈಥಾನ್ MSc ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೋ ಪೈಥಾನ್ MScW ಅಂತ ಹೇಳಿ MSc ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಬರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರದ್ದು ರೂಲ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಫು, ವೈಲು, ಫಾರು, ಈ ಥರ 32 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಫಾರು ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ,